ٹھیک ہے، آپ اسے کہہ رہے پروف دو کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں. دین مائی کنسرن از دیٹ انہوں نے کہا کہ روجرز کیا روزر اس کا نام ہے، سوری، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ تو ہے ہی قادیانی کافر جھوٹا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مسلمان ہی ہوا، یہ تو روزر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. روزر نے براڈ کھولی تھی اور مکے کی تصویروں وٹ ایور لائک ہی پریٹینڈ لائک ان بیڈ وے روزر. ٹھیک ہے، میں تب بھی وہاں موجود تھی. ٹھیک ہے، تو ان بندوں نے کہا کہ یہ روزر نے پکچرز لگائی ہوئی تھی اور یہ خواجہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ان کے ساتھ اس لیے وہاں سے تصویریں ریموو کروا نہیں سکا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نا بحث کرتا رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج پہلی دفعہ یہ ٹک ٹاک کی گندی ایپ پر میں کلمہ پڑھ کر قسم کھا کر کہتی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کو جانتے نہیں، آپ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی. میں کلمے کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا ایک 2 سال کا بچہ، میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس براڈ پہ موجود تھی اور مفتی صاحب خواجہ کال صاحب. پہ ہیں پلیز. بھائی میری بات سنیں، جی خواجہ جی آپ. صاحب نے وہاں پہ کہا، خواجہ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ تم لوگ یہ تصویریں ریموو کرو، تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑی بات کیا؟ اور روزر کتے کے اس روزر اچھا جہنمی آدمی نے کہا کہ تم ابھی پولیس کال کرو، تم علی لندن والا جو بھی ان کے اگینسٹ کال کرو، پھر ہم ریموو کریں گے. خواجہ اچھا، صاحب یہ نے کہا میں کہ میں آپ کو سب نا کرتا ہوں. یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا سسٹر. جو اس ٹائم پر جب خواجہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اس رات کو جو کچھ ہوا، میں یہاں پہ ایک سوال رکھوں گا کیونکہ میں اس چیز کا وٹنس ہوں اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. السلام علیکم مفتی مبشر شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. اللہ. جی اللہ. اچھا، میں وہاں پہ موجود تھا اور خواجہ کو میں نے ہی بولا تھا کہ اپنی لائیو آن کرے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں باز نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ بھی مذہب ٹارگٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ بھی مذہب ٹارگٹ کر رہے تھے. میں نے خواجہ کو بولا کہ آپ اپنی لائیو آن کرو اور اس کا حل کیا کرنا ہے. تو اس کا حل ہم نے یہ سوچا دونوں نے کہ پولیس کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی وہ اپنے ہیں نا یہ بدماش جو ہمیں ہمارا مذہب ٹارگٹ کروا رہے ہیں اور دوسروں کا مذہب ٹارگٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم سب لوگوں کو یہ سوری مفتی صاحب میں تھوڑا کیمرہ بند کے میں تمہیں وڈا کرنا سی. اچھا جی مفتی صاحب کیمرہ آن کریں. اچھا، میں نے اور خواجہ نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم دونوں جس شخص نے کوئی بندہ بھی مذہب کی ٹارگٹ میں انوالو ہے اس کا اسکرین شاٹ لیں اور پولیس کو فون کریں کہ یہ اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب میرا یہ سوال ان دونوں پارٹیوں سے یہ ہے کہ کیا جب ہم لوگوں نے آپ سے بولا تھا کہ لائیویں بند کرو، گستاخیاں بند کرو، آپ لوگوں نے بند نہیں کی، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ پولیس کو فون کریں، پولیس کو فون کریں، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی لائیووں سے پکچریں ہٹا کر اس ڈر سے کہ ہماری آئی ڈی بین ہو جائے گی. تو اس بات پہ میں تم دونوں پارٹیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ اگر میرا مذہب ٹارگٹ ہو رہا ہے اور اگر میری حرکت سے ہو رہا ہے تو اس پہ مجھے سب سے پہلے، اگر میں کہتا ہوں کہ پہلے تم لائیو بند کرو، پہلے تم بند کرو، I'm really so sorry، یہ مذہب کی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ تم اپنی انا کی لڑائی لڑ رہے ہو اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ تم صرف فین فالوئنگ کے چکر میں ہو. جہاں پہ اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی لائف بند کرو، میں کر دیتا ہوں، تو اس سے پہلے بند ہو جانا چاہیے تھا یہ سسٹم. اور اچھا خواجہ اور میں اس چیز کے وٹنس ہیں، ہم دونوں نے یہ لائیو چلائی تھی. شاہد صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیں، کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ مینشن بٹ آئی ہیو ٹو مینشن، میرا بیبی ہے، وہ اینی ٹائم رونا شروع کرتا ہے تو دین مجھے پھر اوکے، نکلنا پڑے گا. نو ٹھیک ہے. پرابلم. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں یہ مفتی صاحب بھی جب اس دن آئے تھے خواجہ صاحب کی لائف میں، میں نے آپ کو بتایا میں ڈیلی بیس پہ سنتی ہوں صرف آپ کی براڈ یا خواجہ صاحب کی. اگر اتنے لوگوں نے براڈ لگائی ہوئی ہے سب، میں کیوں کسی پہ نہیں گئی؟ آپ کو یاد ہے میں پہلے بھی آپ کے پاس ہی آئی تھی قادیانی کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں کسی کے نہیں جاتی ہوں، ہو ایور اینڈ ویئر ایور.
اچھا اب میری لاسٹ کنسرن از ریلیٹڈ ٹو روزر اینڈ خواجہ صاحب اینڈ دین اور اسلام رائٹ. تو جی ہوا یہ کہ انہوں نے میں نے آپ یہ یاد رکھیے گا جو سن رہا ہے وہ اور خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کر اپنے بچے کی قسم کھا کر کہی ہے کہ یہ خواجہ صاحب پہ الزام لگایا گیا میں وہاں موجود تھی جو میں نے جی کلمہ پڑھا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا حالانکہ خواجہ صاحب نے دہائی دے دی وہاں پہ روزر کو لیکن روزر از ٹوٹلی جہنم انشاءاللہ یس جہنمی. انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ. another and last concern is that کہ انہوں نے کہا آج کی بروڈ میں جس وجہ سے خواجہ صاحب نے لائف لگائی اور وہ انسان زاروں کتار رویا ہے اتنا رویا ہے وہ بندہ اتنا رویا ہے کہ اس نے واقعی وہ پروف کیا کہ یار مسلمان ہونا گناہ ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو گناہ کر دیا ہے اس کو ان لوگوں نے لائک دے وانٹ ٹو کل ہم وہ ہی واز ٹرائنگ. آپ کو پتہ ہے آپ بھی مرد ہیں سب لوگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ مضبوط بنایا مرد تو روتا ہی نہیں اور اگر مرد رو پڑا تو کیا اس کی لمٹ کراس ہو گئی وہ بندہ اتنا رویا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سب معاف کریں مجھے اب سمجھ آئی کہ میں اسلام میں آ گیا ہوں تو میرا کیا قصور کیا مسلمانوں پہ کہ میں آج اکیلا رہ گیا میرے ساتھ کوئی نہیں. اینڈ ریلیٹڈ ٹو ہم لاسٹ کنسرن اینڈ لاسٹ کوشچن از دیٹ کہ جب انہوں نے جو آج جو اس کا رسپانسبل ہے نا اس بندے کے آنسوؤں کا تکلیف کا وہ شعیب جٹ اور وہ جو وہاں جو بھی انوالو تھے وہ لوگ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ تو مسلمان ہوا ہی نہیں یہ تو فتنہ پھیلا رہا ہے یہ تو قادیانیت میں ہے یہ تو روزر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ تو روزر کی بروڈ پہ جا کے بیٹھا تھا اور اس نے روزر کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنائی اور اس نے پتہ نہیں کتنے دن روزر کو اپنی بروڈ پہ بٹھایا اس کے بعد روزر نے خانہ کعبہ کی تصویریں. اب میں اس چیز پہ دوبارہ کہتی ہوں یہ سید زاد مولانا صاحب یہاں پہ ہیں میں ان کے احترام میں سید زادوں کی اور سید زاد کی میں بہت خود عزت کرتی ہوں اور پنجتن پاک کی میں غلام ہوں الحمدللہ میری آل اولاد غلام ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. میں ان کے سامنے معذرت کے ساتھ کہ ونس اگین کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کی ذات کو گواہ بنا کر کہتی ہوں مجھے کوئی پرسنل کنسرن نہیں خواجہ صاحب سے لیکن ایز اے بینگ مسلم کہ وہ مسلمان ہوا ہے اور اس شخص کی ہر پروف میرے پاس ہے کہ وہ اس نے کہاں کہاں روزر کے خلاف کیا روزر کے منہ پہ جا کے اگر وہ اس کی بروڈ پہ بھی بیٹھا ہے اور اس نے اگر اپنی خواجہ 333 نے اگر اپنی پروفائل پہ پوسٹ لگائی تھی نا وہ روزر کی ویڈیو کی وہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں لگائی تھی اس نے پروف کیا تھا کہ روزر گیا علی کے پاس معافی تلافی کرنے کے لیے لیکن علی لندن والوں نے سب جو whoever involved with them انہوں نے اس کو گالی یہ بھی گلوچ کی. بات ہوئی تھی یہ جی بات ہوئی جی تھی جی میں اس چیز کا شاہد وٹنس صاحب ہوں. ایک منٹ تو نا میں نے کلمہ پڑھا ایسے ہی نہیں پڑھا کوئی میں مطلب اتنے مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے یہ سب چیزیں میں نے سنی ہیں لائف جس پہ میں نے کلمہ پڑھ کے قسم کھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں موجود تھی جب ہوا کہ یہ خواجہ صاحب نے اس کو کہا کہ میں نے مطلب اس کی پوسٹ اس لیے لگائی تاکہ اس کو ان لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو وہ تو گیا تھا معافی تلافی کرنے اگر وہ میرے ساتھ 10 دن بیٹھا رہا ہم دونوں نے مل کر خواجہ صاحب اور روزر نے مل کر پلان کیا کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جو ٹاپک کو نا تو وہ گیا اس کے پاس معافی خلافی اور آگے سے ان لوگوں نے وہ علی سم تھنگ اور جو بھی انوالو تھے انہوں نے اس کے آگے سے الٹا اس کو پڑھ کے گالی دی تو پھر خواجہ صاحب کے الفاظ تھے کہ پھر روزر نے صبر کرنے کی بجائے اور اس کے بھائی ارجن نے صبر کرنے کی بجائے کمپرومائز کرنے کی بجائے گیٹ بیک ٹو خواجہ کی بجائے انسٹیڈ آف دیٹ سچویشن انہوں نے جا کے خانہ کعبہ یہ وہ توبہ معاذ اللہ جو ساری لمٹ روزر نے کراس کر دی نا روزر نے سوری تو اس کو اس نہیں کو کرنا چاہیے پھر تھا انہوں نے اس کو پھر نہیں خواجہ کرنا چاہیے صاحب نے تھا. اسی دن روزر کے اور اس کے بھائی ارجن کے اور تھانے دار 3 لوگوں کے نام یہ اس کلمے میں انوالو ہے جو میں نے کلمہ پڑھ کے قسم کھائی کہ انہوں نے خواجہ صاحب نے ایک بندے کو کہا کہ ان تینوں کو بائیکاٹ کرو یہ تینوں نفرت کے لائق ہے بڑا کچھ کا پھر ہاؤ دے کین سے اور مسلم کمیونٹی ٹو خواجہ 333 اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیس اتھارٹی نہیں دی کہ مسلمان ہو کے جو نیا کنورٹڈ بندہ ہو اس کو یہ کہیں کہ تو ہے ہی کافر تو مسلمان نہیں ہوا تو روزر کے ساتھ ملا ہوا ہے اس بندے نے میں جانتی ہوں اس کی ماں اتنی سخت بیمار ہے شی از ریئلی اولڈ اینڈ ہی از لیونگ alone with his mom اور وہ جس طرح سروائیو کر رہے ہیں وہ ایک بیٹی بن کے اپنی ماں کو سنبھال رہے ہیں وہ ایک باہر بیٹا بن کے کمائی کر رہے ہیں اور یہ سوشل ورکنگ جو فری آف کاسٹ نو ون پے ہم وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بیچارے کو کیا اس چیز کا ہے کہ سب نے مل کر آج اس مرد کو اتنا رلایا کہ اس نے یہ جاتے ہوئے الفاظ کیے ہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری لائیو ہے آج کے بعد میں ٹک ٹاک پہ نہیں آؤں گا میں I نہیں will کروں try گا to bring him back, ہاں تو میں sister. یہ انہوں نے مجھے انشاءاللہ مجبور میں کیا کہنے کانٹیکٹ پر کہ کرتا ہوں میں اس نے سے. کیا غلطی کی مسلمان ہو کے اور یہ مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو ہمیں پروف دو تم نے کیا سیکھا
چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں میری بہن I will try I'm to really bring him back thankful Nash alive and I'm again. really really thankful ٹھیک ہے to whoever belong to here جنہوں نے مجھے اتنے پیشنس کے ساتھ سنا اور مجھے اتنی رسپیکٹ دیا they allowed to me to talk openly No so I'm problem really sister, you're appreciate most اور welcome. I'm Yeah. really like inspired to you and the guys Mark Khor صاحب یہ اور آپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی براڈ پہ ہمیشہ آؤں گی کیونکہ I learned a lot from you I really learned a lot Thank from you you so much. Thank you so thank you much. so much اللہ حافظ Thank you. اللہ حافظ. آپ promise میں I will try my best to bring him back alive again. میں کرتا ہوں کام پہ ٹھیک ہے. جی میں ادھر ہی کام کرتا ہوں اگر کسی کو ملنا ہے تو مل لے آ کے مجھے ٹھیک ہے. ایڈریس بھی دے دیتا ہوں. جی مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سرکار. بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے بس ایسا ہی ہے. وہ ابھی سسٹر باتیں کر رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں. ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਆ. ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ. تو یہ ایسی ہی ہے ٹک ٹاک بس شخصیات اور ذاتوں کو ٹارگٹ کرنا اور ایک بندہ دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے دوسرا تیسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے بس یہی چل رہا ہے. ایک عرصے کا ہم دیکھ رہے ہیں. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੇਰੀ ਕਾਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿਓ. ہاں بس وہ یہی ہے کہ بس اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا بس اب اس نے کہہ دیا تو میں اس کو اب ٹانگوں گا ٹانگ کے رکھ دینا ہے میں نے یہ کر دینا. یہ چل رہا ہے بڑے عرصے کا چل رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. کوئی علمی تعمیری گفتگو بہت کم دیکھنے سننے کو ملی ہے. بس یہی وہ اس کے ساتھ لگا ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہے وہ بس یہی ہو رہا ہے. اور خاص کر کے جن کا ذکر کر رہی تھیں محترمہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ خواجہ کہہ رہا ہے جی میں نے ٹک ٹاک نہیں یوز کرنی اب. ان کا تو کام ہی یہ ہے نا. وہ چند لوگ ہیں ان کا دین مذہب آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہے کون سے. وہ ایتھیسٹ ہیں دہریے ہیں ہندو سکھ عیسائی یہودی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بندے کون ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. وہ ہر دوسرے بندے کو کوئی ایک بندہ ان کی ریشہ دوانیوں سے بچ نہیں پایا. کوئی ایک بتا دے جی میں بچا ہوں ابھی تک. یہ میں بڑے ٹک ٹاکرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو کوئی ایک بندہ بچا ہو تو بتا دے. خواتین کو وہ بد کلامی کرتے ہیں مردوں کو وہ کرتے ہیں وہ کسی کی وہ تو بہرحال ایسے ہیں. تو میں نے آج تک میں حلفیہ بھی کہہ سکتا ہوں اور آپ لوگ سارے جو ہمیں سنتے دیکھتے ہیں گواہ ہیں کبھی بھی نہیں کبھی کسی ذات کو لے کر کے حتیٰ کہ قادیانیوں تک کی ذات کو لے کے کبھی بھی نہیں کوئی براڑ کی کہ ایک پرسن کو لے کر کے چلو جی اب براڑ شروع کر دو. ہم پورے مذہب کو لیتے ہیں اور ان کے پیشوا کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی دلائل کے ساتھ. تو ہم نے تو کبھی قادیانیوں کو جو سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے ٹاکرے ہوتے ہیں کبھی ہم نے ان کی ذاتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا یا مطلب ایک بڑی ہوچی سی حرکت ہے یہ. اور میں تو عاجز تو اس معاملے میں کچھ بہت ہی زیادہ سخت ہے کہ چاہے کسی کافر کی ہی کوئی خاتون ہو بچے ہوں حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو
उसको लानत मलामत करना, उसको यानी गालियाँ निकालना, उसको उसकी तस्वीरें लगाना, ऐसे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सही नहीं है भाई। हम मुकालमात करेंगे ठीक है, बसा औकात कभी कभी होता है कोई दोस्त किसी कादियानी की तस्वीर मेरे तक पहुँचाते हैं कि शाह जी ये बंदा है वो जो आपके साथ फलां दिन डिबेट कर रहा था, तो मुझे तो ना ही मैंने कभी सेव की है, होता है ना बंदा सेव कर लेता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने क्या करनी है तस्वीरों को। तो चेंज है कि उनके घर की खवातीन लजनात की तस्वीरें, ये बहुत गलत बात है और इस चीज़ की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता और हम भी नहीं देते। तो चे जाए कि कोई हमारा मुसलमान हो, एक अच्छा इंसान है और उसकी ऊपर ऐसा काम किया जाए, तो ये तो बहुत ही फिर नाज़ेबा हरकत है। तो हम तो भाई मुकालमात वाले हैं, मुकालमात शुरू दिन से मुकालमात कर रहे हैं, बट डिबेट करेंगे हम, दलाइल का रद्द करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, रोजाना ही कुछ ना कुछ तो होता है। वो अभी खातून ही बता रही थी कि वो ख्वाजा साहब ने शायद कोई बाइकाट की है या क्या हुआ है। मुफ्ती साहब, ख्वाजा साहब ने जब इस्लाम कबूल किया था उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद ख्वाजा से भी एक तो गलती हुई जिसको हमने उसके मुंह पे बोला कि ख्वाजा साहब ये आप बात गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद ख्वाजा ने नहीं किया वो काम। मैंने ख्वाजा की अच्छा मैं मुसलमानों आपसे एक सवाल करता हूँ, मैंने ख्वाजा की लाइफ पे बैठ के 10,000 दफा मिर्जे पे लानत डाली है, मिर्जे ने मेरे ख्वाजा ने मेरे साथ डाल के जाके तो उसके लानत डाली है। वो गलतियां हर इंसान से होती हैं, कोई भी गलतियों से बचा हुआ नहीं इंसान। नहीं वो गलती तो वो ये नहीं थी कि उसको ख्वाजा ने एक वीडियो अपलोड की शाहिद के खिलाफ, तो उसी टाइम मैंने ख्वाजा को समझाया, एक दफ़ा समझाया है, उसी टाइम उसने उस काम से बाज आया और रजू भी किया और वो काम दोबारा नहीं किया। आज देख ले कि वही शाहिद उस ख्वाजा को अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं और इनके दिल के अंदर भी कुछ नहीं है। अगर इनके दिल के अंदर कुछ होता तो ये और जलती के ऊपर तेल छिड़कते। और तो मुफ्ती ये साहब, बात है, हमारे मामला तो आपस में ऐसे होते हैं। एक बात मैं यहाँ पे करूँगा, आज जो मजहब टारगेट नहीं ना हो रहा, ये सेरा मैं ख्वाजा 333 के जिम्मेदार डालता हूँ। उस रात ख्वाजा 333 ने अपनी लाइव लगा के तो ये ऐलान किया था कि जितनी भी बरौटें चल रही हैं, चाहे वो मुसलमानों की हैं चाहे वो सिखों की हैं, दोनों के स्क्रीनशॉट लेके तो जनाब यूके पुलिस को फोन करें। और कम से कम 300 लोगों ने उस रात फोन किया था और 5 मिनट के बाद जो वो मामला है उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात करनी थी, तो मैं इसीलिए ही आया था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब है 7 बच्चन, जो कि रूहानी खजाइन जिल्द 10 के अंदर ये किताब मौजूद है। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ये जो बुराडें करते हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं या बड़े लड़ाके बनते हैं, तो वो ये किताब के ऊपर दर्स दें। मिर्ज़ा कादियानी ने ये ड्रामा किया था कि एक हिंदू शख्स दयानत के खिलाफ ये किताब लिखी, वो ड्रामा देखें इसका। मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा कि देखो जी, दयानत जो है ना वो बाबा गुरु नानक को यही गालियां देता है। हालांकि वो दयानत ने कोई गाली ऐसी बाबा गुरु नानक को नहीं दी थी, ये गालियां देनी थी इसने बाबा गुरु नानक को। मिर्ज़ा कादियानी ने यही गालियां देनी थी बाबा गुरु नानक को, तो बीच में डाल लिया दयानत को, कहा कि दयानत ऐसे ऐसे कहता है। ठीक है, यही वो किताब है जिसके अंदर वो चोला साहब जो कि सिख धर्म का समझ ले के एक खाना काबा और कुरान
और इससे भी बड़ी वो इज्जत देते हैं। ये सिख धर्म की बात कर रहा हूँ, बड़ी मुकद्दस है चोला साहब। तो वही चोला साहब मिर्जा गुलाम कादियानी कहने लगा कि वो मुझे दिया गया है, ये चोला मुझे अता किया गया है। और छुपे छुपे लफ्ज़ों में ये भी कहा कि वो असल में बाबा गुरु नानक मैं ही हूँ। ठीक है, मिर्जा कादियानी ने तमाम मज़ाहब के जो पेशवा थे उनका क्लेम किया। उसने दावा किया, उसने कहा कि वो असल में उस फलां मज़हब का जो बानी था ना, वो असल में मैं ही। इस्लाम की अगर बात करें तो वो इस्लाम के अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बारे में भी मिर्ज़ा कादियानी ने क्लेम किया कि वो असल में मैं ही, मोहम्मद मैं ही। हत्ता कि उसने अल्लाह तक होने का दावा किया कि अल्लाह भी मैं ही हूँ, और उसने ये भी दावा किया कि इस कायनात को मैंने तख्लीक की है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने तख्लीक की है, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा वो असल में आदम भी मैं ही हूँ। और एक जगह तो कहते हैं वो आदम मैं हूँ, दूसरी जगह कहता है उस आदम को मैंने तख्लीक की है, यानी खालक भी मैं, मखलूक भी मैं। तो ये थे मिर्ज़ा कादियानी के दावाजात, मुख्तसर करके मैंने अर्ज किए। इस किताब 7 बच्चन के ऊपर दर्स होने चाहिए, मैं समझता हूँ। तो कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, हकायक आप सामने रख दें। ये देखो जी, ये मिर्जे ने लिखे, और ये आप इसका जवाब सिखों से मांगे तो बताओ ये मिर्जे ने ये बात जो लिखी है सही है कि गलत है? ये मिर्जे ने लिखी है। हो असल में ये रहा है कि सिखों के साथ अब कादियानी मिल के काम कर रहे हैं दोनों। इन सिखों को पता नहीं है कि ये जो कादियानी हमारे साथ हैं, इनके पेशवा के क्या क्या दावा जात हैं हमारे बाबा गुरु नानक के बारे और चोला साहब के बारे, और 7 बच्चन किताब के अंदर क्या है, तो सिखों को अभी पता ही नहीं है। तो ये पता हमारे डिबेटर्स ने देना है। हमारे डिबेटर्स जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 7 बच्चन किताब रूहानी खजाइन जिल्द 10 के अंदर मौजूद है, उसके दरूस शुरू करें। अभी 2-4 दिन बराडों के ऊपर इसके दर्स दें, सारे मसले हल हो जाएंगे, देखना इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं ना, 7 बच्चन, वो इंडिया में किताब बैन है, और अभी तक मरज़इयों की, ये कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो किताब पड़ी हुई है। अगर किसी शख्स को किताब मुफ्ती साहब की बात पे यकीन नहीं है तो मैं अभी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये दिखा देता हूँ। वो गाली निकाली है मिर्जे कादियानी ने बाबा गुरु नानक को नाम दयानत का लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। मिर्जा कादियानी की ये करतूत थी, वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता था, सबो शतम करता था, तो कहता था वो फलां हिंदू ने कहा है, वो कि सब कुछ लिखा हुआ है इनकी किताबों के अंदर। तो हालांकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मिर्जा कादियानी की करतूत ही ऐसी थी, वो जब भी किसी हस्ती को गालियां निकालता था तो बीच में किसी को डाल लेता था कि फलां ने कहा हुआ है ऐसे। जैसे भी ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने कहा जी, वो मुशरिकीन कहते थे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह छोकरा। तो उलमा इकराम ने यही कहा कि वो मुशरिकीन नहीं कहते थे, ये तूने खुद ये बगैरती की, अगर है इसका सबूत तो ले आओ। तो यही काम बड़े मिर्जे का भी था। मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। तो ये 7 बच्चन के अंदर बाबा गुरु नानक को और सिखों को जो जनाब तबरे सुनाए हैं ना, वो मैं डिबेटर्स से अर्ज करूंगा ये पढ़ पढ़ के सुनाए भाई, तो इनकी भी आंखें खुले और इनको भी पता चले कैसा लगा है कि। और बीच में कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, बस पढ़ के सुनानी। जी सिद्धू साहब, तुसी कोई गल करना चाहते सो? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? जी जनाब। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਡਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੋਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਰੋਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ माशाल्लाह नाम है उन्होंने। जी बरिस्टर साहब आप कॉल पे आए ज़रा, ये जो चुटकुला छोड़ा जा रहा है ना, इसके भी थोड़ा सा आज आपको समझाते हैं। बरिस्टर साहब आप कॉल पे आए। जी अस्सलाम वालेकुम बरिस्टर साहब। बैरिस्टर जकी की बात बाद में सुनिएगा, पहले इनकी बात सुने कि इनका क्या मौक़िफ़ है, या ये क्या कहते हैं, या इनको क्या खबर है। पहले इनकी सुन लेना तो फिर जी बरिस्टर साहब। मुफ्ती साहब चाह रहे हैं, ये जो गालबन सिख थे कोई आए थे चले गए हैं कि हैं इधर? नहीं मैंने उनको नीचे उतार दिया मुफ्ती साहब, उनकी जगह बरिस्टर साहब को ले लिया ताकि वो उनकी तो सुनी नहीं आपने, पहले उनकी तो सुन लें कि भाई कहना क्या चाहते हैं। अच्छा मैं उनको ले लेता हूँ। हम अपनी तरफ से तबसरे करेंगे तो वो तो अच्छा नहीं है। अभी तो एक बंदे की सुनी नहीं है आपने। सिद्धू साहब तुसी कॉल पाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ मुश्किल है। जी बरिस्टर साहब आप बात करें। जी मैं मुख्तसरन बात कर देता हूँ कि यूके के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2003 के तहत कोई भी ग्रूमिंग या इस तरीके की कोई भी चीज़ की जाए, सेक्शन 4 से लेके 15 तक बड़ी तफसील के साथ एक चीज़ लिखी गई है, जिसमें जो शख्स ऐसी हरकत करे तो उसको बड़ी सख्त सज़ा होगी। हाल ही के अंदर एक केस के अंदर मैं भी इन्वॉल्व था, तो उसमें भी शख्स को 14 साल की सज़ा हुई। तो उसके अंदर तो कोई गलत हरकत हुई नहीं थी, अभी तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग पे और इसी तरह की बात थी और एंट्रैपमेंट का केस था। जबकि हम इसको इस केस के साथ कंपेयर करें तो मालूम होगा ये जो अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं कि एक ग्रोह था, एक जत्था था जिसने मिलकर किसी बच्ची को जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवाया और फिर उसकी शादी भी करवाई। तो इस ज़िम्मन के अंदर सिर्फ वो लड़का जिसके साथ शादी हुई है सिर्फ वही गिरफ़्तार नहीं होगा, बल्कि तमाम उसका जो ख़ानदान है, जो मौलवी हजरात हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया, जो दाएँ बाएँ जो शख्स नज़र आता है वो भी इसके अंदर जेल के अंदर जाएगा। और ये क्योंकि एक ऐसा सीरियस ऑफेंस है जो कि सिर्फ समरी नहीं बल्कि इंडाइटेबल है, तो ये डायरेक्ट क्राउन कोर्ट के अंदर जाएगा और जूरी के सामने फैसला किया जाएगा, और इसलिए सख्त से सख्त इसकी सज़ा है। और CPS जो है क्राउन प्रोसिक्यूशन, वो इसके ऊपर सारी प्रोसिक्यूशन का काम करेगी, तो उस शख्स का अपना भी कोई इसमें पैसे नहीं लगेंगे। मुफ्ती साहब माइक से आवाज़ डबल आ रही है। तो मुख्तसरन बात फिर ये है कि ये इस तरह की चीज़ कोई मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये जस्ट फेक न्यूज़ और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। इन एडिशन टू दैट यूके के अंदर ECHR जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया HRA 1998 के तहत, और उसके अंदर अगर आप आर्टिकल 9 उसका पढ़ें तो वो बड़ी क्लियरली कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, और उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो अगर कहीं पे जबरन रिलीजियस कन्वर्जन की बात है तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आर्टिकल 9 जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, और अगर स्टेट आपको उसको प्रोटेक्शन के अंदर पूरी ना उतरे या इसके अंदर कोताही दिखाए तो स्टेट के खिलाफ भी JR या बाकी तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। और ये इतना सीरियस मैटर है कि ये ECTHR यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी इशू रेस किया जा सकता है। तो ये सिर्फ UK का ही नहीं, ये एक यूरोपियन लेवल का आलमी सतह का मामला हो जाता है। तो इसलिए ये सारी बातें महज प्रोपेगेंडा है और इसके अंदर कोई सदाकत नहीं। जज़ाकल्लाह।
थैंक यू वेरी मच ब्रिस्टर साहब। जितने भी नीचे कादियानी हैं मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बकवासियात कर रहे हैं। जितने देखने वाले हैं कमेंट्स ये देख लें कि आप हमें आपस में लड़ा के और यहाँ पे आके गालियाँ दे रहे हैं, ये मर्दियत है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुफ्ती साहब को बुरा भला कह रहा है ना तो उसको म्यूट करें। अगर इस तरह की कोई और दूसरी बात करते हैं तो उसको रहने दें। ये गालियाँ जो दे रहे हैं ना, यू मोस्ट वेलकम। अच्छा जी सिद्धू साहब ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ ਕੀ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਮਿੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? जी मुफ्ती साहब या ब्रिस्टर साहब इसका जवाब दें आप। मुफ्ती साहब इसका जवाब दे दें क्योंकि एक मजहबी सवाल है। ओ भाई जी पहले तो किसी इस चीज का कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही हम क्या समझते हैं समझेंगे तो उस वक्त ना जब कोई मामला होगा तो देखी जाएगी बाद में। जब कुछ हुआ ही कुछ नहीं है भाई। अच्छा सिद्धू साहब मैं थोड़े पे एक सवाल पूछना। खाम खा पकड़ के उसको तूल देना और हाँ जी तो जब हो गया कोई तो देखी जाएगी। और वहाँ जिस मुल्क में हुआ है उस मुल्क के कानून मौजूद हैं, वो खुद निपटेंगे। बात कहीं पे हुई, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हाँ जी हम इधर बैठ के तबसरे करते कोई अच्छा नहीं लगता जनाब जी। ठीक हो गया। अच्छा सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਯੂਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਰਮਿੰਗਮ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੇ? ਪ੍ਰੂਫ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ। हाँ तो बस बात खत्म हो गई कि हुन जान छड़ दियो रेस्ट हो ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਨਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ बस ठीक है भाई ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂਲ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ टू बी ऑनेस्ट अजे तक मेरे इल्म दे विच ऐसी कोई गल नहीं है। ब्रिस्टर साहब आपके इल्म में है कि ऐसा कुछ हुआ है चक्कर? ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है क्योंकि यूके का मैरिज लॉ है 2022 जो क्लियरली कहता है कि 18 साल से पहले शादी हो नहीं सकती। तो ये कह रहे हैं कि जी वो मुफ्ती साहब भी थे और कोई अलामा साहब थे जिन्होंने शादी कराई, सरी बात झूठ है। हमारे यानी वो शादी रजिस्टर हो ही नहीं सकती अगर 13 साल की कोई शादी इस तरह जबरी तौर पर करवा दे। तो मस्जिद वाले भी बड़े सियाने हैं आजकल, कोई इस तरह नहीं, रोटी को चोची नहीं कहता, सबको मालूम है अपने राइट्स, खासतौर पे यूरोप के अंदर। और दाएं बाएं वाले आपको पता है रिपोर्ट कर देते हैं। शादी की तो मैं गल ही नहीं कर हुई नहीं है, अगर हुई होती तो मीडिया में जरूर रिपोर्ट होती। भाजी शादी की तो मैं गल ही नहीं करन दिया। बैरिस्टर जकी साहब गुजारिश ये है कि ये टोटली फेक एक कहानी है, एक स्टोरी बनाई गई है, बस ड्रामेबाजी है। ये स्टोरी बनाई है असल में कादियानियों ने
और उन्होंने साथ कुछ अपने कादियानियों को पगड़ियाँ, ये सिखों वाली पग बंधवाए और उनको सोशल मीडिया पे बिठा दिया है। वो असल में कादियानी पीछे पर्दा, तो लोगों को ये बावर करवा रहे हैं जी ये ना सिख हैं, हालांकि ड्रामा हो रहा है, ये एक इतना बड़ी फिल्म हो रही है। और कल परसों भी हमने इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की कि भाई ये ना असल में थर्ड पार्टी है जो सारे काम कर रही है। तो दोनों तरफा मुसलमानों को भी और सिखों को भी शांत रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत का माहौल कायम करना चाहिए। ऐसा है ही कुछ नहीं, ड्रामेबाजी हुई है ये सारी। रही बात ये कि कलमा पढ़ना भाई हो तो भावें जड़ा वे बच्चा जब कोई बोलने वाला हो जाए, जब उसके मुंह में जुबान आ जाए 2 साल 3 साल जब भी, तो उसको कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ाने का क्या है? हाँ जी, यहाँ पे जबरदस्तियों वाले रोले को नहीं होते और जबरदस्ती वाला ईमान भी को नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। किसी को गन पॉइंट के ऊपर मैं आपके एक कन पट्टी पर गन रख के कहूँ पढ़ कलमा, तो आपका कलमा भी मोतबर नहीं होगा भाई हमारी शरीयत में। हाँ मतलब वो गलत, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ नहीं, वो जबरदस्ती जिसने भी की वो गलत है, वो है ही गलत है, वो दुनिया के हर कानून में गलत है। तो रही बात ये कि ये तो शरीयत के अहकाम है, लेकिन ये कि फिजिकली वो काम हुआ भी कि नहीं, रोला यहाँ पर ये है। आप फतवे जितने मर्जी तलब करें, अगर हमें इल्म होगा तो हम बताते रहेंगे, नहीं इल्म होगा तो माजरत कर लेंगे भाई नहीं पता हमें। तो गुजारिश ये है कि फतवा लेना एक अलग चीज़ है, फिजिकली वो मामला हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई मियाँ बीवी आपस में मतलब तलाक हुई भी नहीं, तो आके मुफ्ती साहब से तलाक का फतवा पूछ रहे हैं। अच्छा जी, वो अगर मियाँ ऐसे कहे तो तलाक हुई कि नहीं? मुफ्ती ने तो कहना भाई तलाक हो गई। तो क्या इस तरीके से तलाक सचमुच की वो मियाँ बीवी जुदा हो जाएंगे? हालांकि वो तो सिर्फ एक मसला पूछ रहे हैं। तो मसले भाई वो मसला तो फिर मसला ही होता है ना, लेकिन ये है कि फिजिकली हमें देखना है कि वो मामला हुआ कि नहीं हुआ। जी जी सिद्धू साहब। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਿਰ ਆ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਆ ਪਏ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਅਕਲ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ? ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਈਓ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਸਨ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਨਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 10 ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ 109 ਸਫੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਰੱਦ ਹੁਣ ਉਹਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਪਲੀਜ਼, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਖੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ कौन है? ठीक है जी, कैप्टन जोई साहब। सर 2 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? जी सर, बोले बोले कैप्टन साहब बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी शायद भाई 1 से 2 मिनट, ज्यादा मैं नहीं दे रहा। ये जो सिद्धू साहब आए थे ना जी सर, इन लोगों ने जो पिछले 1 हफ्ते से जो एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, उसके बारे में इसको बोले बताए ना, सच है या झूठ है ये तो बात की बात है ना। इन लोगों के पास खुद एविडेंस नहीं है। इन लोगों ने आग के ऊपर इस्लाम की चढ़ाइयाँ की है, नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा की तस्वीरें लगाई हैं। मेरे ख्याल में ये एक ये मुहाफिज साहब है, इनको भी इस बात का पता है, और ये मेरे ख्याल में जो हाफिज सुलेमान साहब है, इनको भी पता है कि ये हम लोगों को लाइव ले के कि क्या क्या बकवास नाउज़ुबिल्लाह करते रहे, खाना काबा की बहुत बेहुरमती करते रहे, और कोई इनके जो चैनल वगैरह जो यूके से चल रहे हैं, वो इसे एक लड़की के चक्कर में ये जो बेहूदगी, आप इनसे जरा ये पूछे तो सही ना सिद्धू साहब ने, ये कहाँ का तरीका है भाई? आपने किसी को छोड़ा इस्लाम के अंदर? अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, मरज़ई एक हमारे मुसलमानों में कल्ट है, ठीक है, जिनको हम मुसलमान नहीं कहते। जो कुछ भी हुआ, ये किसने अफवाह फैलाई, कुछ भी हुआ, जब मजहब टारगेट करने की बारी आई ना, तो सबसे पहले आगे थे मुसलमान बन के सिखों के साथ, वो ये हंजीर के बच्चे के मानने वाले, ठीक है। अब मैं सिखों से ये सवाल करता हूँ कि जो मुसलमानों का लबादा ओढ़ के आपको इस चीज़ पे उकसा रहे थे कि मजहब टारगेट करो, ये वो शख्स है जिसको ये मानते हैं। अब मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे चोला साहब की, ठीक है। तो आ जाते हैं अब उस पे। 7 बचन किताब का नाम है, ये देखें सारी किताबें उनकी। इंडिया में ये किताब बैन है, ठीक है, इंडिया में ये किताब बैन है। और जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, मैं अब उसकी तस्दीक ये इस तरह से करूँगा कि आपको सब कुछ दिखाऊंगा। कैप्टन साहब आप बात करें, मैं 7 बचन ये देख लें, 7 बचन किताब है। पिछले हफ्ते भी मेरी जब बात हुई, शायद भाई एक सवाल मेरा भी है, उस्ताद मोहतरम बैठी हुई और जादू दो तो मैं पर्सनल जी सफीर साहब मैं बात कर लूँ, अगर 2 मिनट दे दे तो उसके बाद आप पूरा घंटा ले लें, मुझे कोई परवाह नहीं। जी कैप्टन साहब आप बात करें। शायद भाई पिछले हफ्ते भी आपके साथ जब बात हुई थी तो आपने मुझे वो लिंक भेजा था, शायद फिर मेरे ख्याल में मैं बिजी हो गया, मैं आपके साथ आपका लिंक का पाया व्हाट्सएप नंबर नहीं ले सका। ये प्लीज ये बुकों का मुझे जरा भेज दें, क्योंकि हमने जरा माँ बहन एक करनी होती है, वो ये दूसरों ये कादियानी कंजरों की, तो उसके हवाले होने चाहिए। वो जब तक मैं फिर यूट्यूब वगैरह से मैं निकालता हूँ तो तब तक उन लोगों ने हम लोगों को उतारा होता है। मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। तो मैं अगर हो सके तो आप समझ सकते हैं, तो मैं आपको फॉलो व्हाट्सएप करके मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। डेफिनेटली आप will send it। तो क्या नाम है, ये बुकें मेरे पास होनी चाहिए, तो क्योंकि वो भी बड़ी कभी कभी बातें जबरदस्ती लाइव ले रहे होते, जबरदस्ती लाइव ले रहे, पर इंसान को फिर गैरत आ जाती है कि चलो भाई अब ये लाइव ले रहा है तो इसकी भी ठंडी कर लो ना, तो उसके लिए हवाला होना थोड़ा जरूरी है। और जब तक हम लैपटॉप या यूट्यूब पे लगे रहते हैं तो तब तक वो समझ आते कि कोई गेम पढ़ने वाली है, वो हमें उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये शाहिद इसका फर्स्ट पेज निकाल लें, फर्स्ट पेज सफ़ा 109 निकाल लें, 109 किताब का सफ़ा 109। ये किताब जब छपी थी है ना, तो उसी वक्त ही सिखों ने मिर्ज़े कादियानी को जूतियां लगानी शुरू कर दी थी। इन्होंने खुद लिखा है, नहीं लगाई भाई। हाँ जी, नहीं लगाई। आज यही कादियानी सिखों के साथ ये आगे जाएं। ओहो उधर ही अगला सफा, ये शुरू से पढ़े, लाइक तो जो गवर्नमेंट पढ़े, ये 2 लाइनें पढ़े।
چونکہ سکھ صاحبوں کے بعض احبار نے اپنی غلط فہمی سے ہمارے رسالہ 7 بچن کو ایسا خیال کیا ہے کہ گویا ہم نے وہ رسالہ کسی بدنیتی اور دل آزاری کی نیت سے تعلیف کیا ہے ہاں آگے سارا پڑھیں گے نا تو وہ یہی لکھا ہے کہ سکھوں نے مرزے کو اتنے لتر پھیرے اس کتاب کے لکھنے پر کہ تو نے بکواسیات کی ہیں. ہاں اس کتاب میں یقین جانو بابا گرو نانک کو ننگی ننگی گالیاں دی ہیں مرزا قادیانی نے. سر جی شاید یہ میں کہتا ہوں یہ کتاب پڑھ کے لوگوں کو سنائیں. مفتی صاحب میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف یہ ہم دکھانا نے چاہتا دل ہوں آزاری نہیں کرنی ہے, ہم نے جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھ کے سنانا ہے بس. جس چولے کا ذکر کر رہے تھے نا وہ میں دکھاتا ہوں اور صرف چولا نہیں جی, چولے کے علاوہ بھی بڑا کچھ. بابا گرو نانک کا چولا ایک الگ چیز ہے, بابے کی ذات ایک الگ چیز ہے. اس بابا جی کی ذات کے اوپر مرزا قادیانی نے اٹیک کیا ہے. تو یہ سکھ انہی کی شے پہ ہی آج ہمارا مذہب ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ قادیانیت اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ سکھ کی آئی ڈی ہے نا, یہ جو یہ اس کا نام ہے چتر سنگھ سم تھنگ, یہ بھی ایک قادیانی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ابھی بھی دیکھ لیں, یہ اس کے کمنٹس دیکھ لیں یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر جی امریکہ کے اندر کینیڈا کے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ میں پکچر دکھانی تھی. ایک سیکنڈ کیپٹن صاحب یہ دیکھیں, یہ جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ دیکھ لیں جی. ٹھیک ہے, یہ کائی کی تصویر ہے, یہ وہ 7 بچن کتاب میں چولا صاحب جی جی یہ 7 یار یہ بچن کی پہلے کتاب سمجھ ہے لیں کہ چولا صاحب ہے کیا چیز. جی. اے بابا گرو نانک صاحب جو قمیض کرتا پہنتے تھے نا, کرتا, جی جی اس کرتے کے اوپر غیبی طور پہ کچھ لکھا ہوا تھا. وہ کرتا آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے اور سکھوں کی زیارت کی وہ جگہ ہے, اس کو چولا صاحب کہتے ہیں. اچھا اچھا وہ چولا مرزا قادیانی نے کہا مجھے ملا ہے, یہ اس کی تصویر بھی اس نے بنائی ہے, وہ کہتا ہے میرا ہی ہے. یہ پھر سکھ جا کے پھر ان کو چھتل مارے نا. یہی تو بات ہے نا, یہی تو بات میں کر رہا ہوں. اصل میں مفتی صاحب پتہ کیا, مجھے جہاں تک یہ لاجک لگتی ہے سرداروں کو یا سکھوں کو جو فیڈ بیک کیا جاتا ہے نا وہ صرف اور صرف سٹوڈیو میں کیا جاتا ہے. اس طرف وہ لے کے نہیں جاتے ان کو کہ جی اصل خنزیر تو یہ ہے. تو یہ کتاب پڑھ کے میں کہتا ہوں کوئی ہے کوئی غیرت مند قادیانی تو پڑھ کے سناؤ بھائی یہ 7 بچن لوگوں کو. نہیں مفتی سناؤ نا ذرا. صاحب جتنے یہ سکھ ہیں نا یہ اگر جاتے ہیں مرزیوں کی لائف پر تو ان کو بولیں کہ پڑھ کے سنائیں. ہاں پھر پتہ میں چلے گا. کہتا ہوں یہ کتاب جب آئی تھی تو سکھوں نے تو سامان سر پہ اٹھا لیا تھا. ہاں جی کل پرسوں جب جاؤں گا جب مجھے کیپٹن صاحب میں کر دوں گا لیکن شاید بھائی ان لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا. یہ جو سردار ہے نا انہوں نے پھر بھی کتاب دا نا چولا 7 بچن. چلو کوئی مانے نہ مانے, چلو میں اب اس کتاب کے ریفرنس لے کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتا ہوں, اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں. ہاں جی, تو اب دیکھیے گا مرزا قادیانی نے بابا گرو نانک صاحب کو کیا کیا کہا ہے وہ خود آپ جا کے نپٹے. اچھا ہمارا کام ہے صرف پیش کرنا. مفتی صاحب سوری معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سکھ بھائی بیٹھے ہیں نا دیکھیں جو مسلمان ہے نا ٹھیک ہے وہ کسی کے بھی مذہب کی ڈس ریسپیکٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا, ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ابھی براڈوں پہ ہو رہا ہے اس میں آپ کو میرے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ قادیانیوں کی لائف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی سے سپورٹ لے رہے ہیں.
तो ये चीज बड़ी सोचने और समझने वाली है कि अगर अगर एक कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है तो किस तरह से वो अपने मजहब की डिसरिस्पेक्ट करवा सकता है। ये राजे भी सोचें और इनसे पूछें कि ये जो मैं अभी आपको किताब दिखाई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसका भी जरा पूछे ना। गुस्ताखियां तो हमारा मजहब हमें इजाजत ही नहीं देता। और ये जो ग्रूमिंग की बात की और ये सारा कुछ एक बंदा आया उसने सिर्फ बोला हाँ जी हुआ है, बर्मिंघम में हुआ है। यार कोई बंदा एविडेंस देता है, कोई प्रूफ देता है, कोई गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन कख पता नहीं है, किसी को अफवाह फैलाई गई। अच्छा मैं यहाँ पे नौजुबिल्ला अगर मैं पगड़ी बांध लूं, ठीक है, तो मुझे कोई पहचानेगा कि मैं सिख हूं या मुसलमान हूं? तो ये बात बड़ी ही सोचने और समझने वाली है कि एक बंदे ने तीली लगाई और जनाब हम सारे एक दूसरे के मजहब को टारगेट करना शुरू कर दिया। हद होती है यार, हमें सोच और समझ नहीं है, हम इन सब हमको बच्चे हैं। क्या मेरे दिल में नहीं है कि जनाब किसी सिख ने मेरे मजहब की जो है वो गुस्ताही की? अब मुझे जो है वो मुझे मजहब इजाजत ही नहीं देता कि मैं किसी के मजहब की। गुरु नानक साहब एक अल्लाह के नेक बंदे थे, मैं किस तरह उनको गाली दे सकता हूँ? नौजुबिल्ला। तो जिन्होंने ये किया बिल्कुल गलत किया और इनको ये भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से 1947 में हमारे साथ ज्यादती हुई, आज भी हम उसी कटारे पे खड़े हैं कि एक बंदा आके एक आवाज लगाता है, हम बगैर सोचे समझे कि ये बंदा सच कह रहे हैं झूठ है, हम एक दूसरे के जनाब गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं, तो ये बात बहुत आगे जाएगी। तो इसको हमें अपनी जो मुसलमान कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, इस पिक्चर को सिर्फ देखें कि जहां पे भी इस तरह की बातें होती हैं ना करें, उनको सपोर्ट ना करें। टिकटॉक की एक सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो ये है कि गिफ्टिंग, ये जो अपने दुकानें खोल के लोग बैठे हुए हैं और अपने ही मजहब को टारगेट करवा के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो पाजी जो आए थे वो चले गए हैं कि हैं? कौन मुफ्ती साहब? ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਈ। अच्छा राजवीर साहब आए ने। ਰਾਜਵੀਰ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ? जी ਜੀ सर। ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਐਥੀਇਸਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲਓ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਮਿਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੜੀਜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਠੁੱਠ ਮਾਰਨਾ, ਮਿਹਣਾ ਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਹਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਊਟ। ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੱਸ, ਐਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਖਿਆ ਵਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ,
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੇਟ ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਫੋਲੋ, ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਤਾ ਕਰੋ, ਬੋਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਅੰਡਰ ਏਜ ਕਨਵਰਜਨ, is it right or wrong? No, it's wrong. ਬਸ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਲਵੇ ਝੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਵ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੀ ਮੋਚੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ, ਕਲੇਮ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਫਿਰਾਨਾ ਅਕੀਦਾ, ਕੁਫਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸੱਤ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਰ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੜਦਾਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 1856 ਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, 1856। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1895 ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਸੀ ਦਿਆਨਤ, ਜਿਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਮੋ ਗੁੱਸਾ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਗਾਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਮਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਸਤਿਆਰਥ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦਿਆਨਤ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੀ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਏ, ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਫਿਰ
ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਾਪੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲਾਇਕੇ ਤਵੱਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ, लाइके तवज्जो गवर्नमेंट। आंदा कि चूंकि सिख साहिबों के बाज अखबार ने अपनी गलत फहमी से हमारे रिसाला 7 बच्चन को ऐसा ख्याल किया है कि गोया हमने वो रिसाला किसी बदनीति और दिल आजारी की नीयत से तालीफ किया है, इसलिए हम गवर्नमेंट के हजूर में इस बात को जाहिर करना पसंद समझते हैं कि ये रिसाला जो 7 बच्चन के नाम से मसूम है, नहायत नेक नीति और पूरी तहकीक की पाबंदी से लिखा गया है। ए मिर्जे कादियानी ने बिल्कुल झूठ बोले, बिल्कुल झूठ बोले। ए अज भी असी चैलेंज करने हैं, चैलेंज है ना कि तुहानू करना चाहिए, सिखा नू करना चाहिए, मैं चैलेंज करना। अगर कोई कादियानी साबित कर दे कि सत्यारथ प्रकाश दे विच बाबा गुरु नानक साहब के बारे च ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 95 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਬੋ ਸ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 7 ਬੱਚਨ ਲਿਖੀ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੈਨ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਸਹਾਰੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ 5 ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਾੜ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਆ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕਰ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ 2-2 3-3 ਔਰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ? 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਛਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਭਾਈਵਾਰਤਾ ਦੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਜਵੀਰ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, 2 ਮੈਂ ਪੇਜ ਖੋਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ alislam.com ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਟਿਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 11% ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਿਓ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਡਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ, ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬੈਠਾ था ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੋਂਦਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਾਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸਾਂ, ਚੱਠੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਐਸਐਸ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਂਗਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਵਿਰਕ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੋਂਡਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੁਝ, ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਐਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੂਈ ਕਿਹਨੇ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਬਰਾਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋੜਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਕਿਉਂ ਫੋੜਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਬਰਾਡ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 7 ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਐਸੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਬ੍ਰੌਡ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾਓ ਨਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲਾਓ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਖੰਜੀਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 100 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਐਮਨਾਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਸੁਣੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਿਕਾਬ ਓੜ ਕੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2-3 ਆਈਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। अच्छा गुजारिश है कि क्योंकि जामिया ख़त्म नबूवत बन चुका हुआ है भाई,
और उसकी क्लासें भी शुरू हो गई हैं। मेरा तो दिन रात जामिया की तरफ तवज्जो है। जामिया ख़त्म नबूवत इसी तनाजुर के अंदर बना है कि इन मज़ाहब के बारे में मालूमात दी जाए। तो काबिल अध्ययन मज़ाहब और विद दरस निज़ामी अलूम शरिया का कोर्स हम करवा रहे हैं। तो इन्हीं धर्मों के बारे और इन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमारे जामिया के अंदर, हमारे जामिया के मंशूर में ये चीज़ शामिल है। किसी मज़हब की तौहीन नहीं, किसी मज़हब की तौहीन नहीं। हाँ, उस मज़हब का तारुफ ज़रूर है कि भाई उनकी ये मजहबी किताब है, उनके ये मजहबी अकायद हैं, उनका ये मज़हब का ढांचा है, ये ज़रूर है। मतलब ये कि तजलील तहकीर और ये होता है ना वो नहीं। हम अपने तुलबा को या तालबात को ये दर्स दे रहे हैं, समझ आई कि नहीं? तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे भाइयों जो भी मज़ाहब को टारगेट कर रहे हैं, ये असल में कोई थर्ड पार्टी है। जब इन्होंने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करनी होती है तो कभी ये इस्लाम के लिबादा ओढ़ के आ जाएंगे, कुरानिस्ट बन के आते हैं, कभी जनाब वो मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट बन के आ जाते हैं, कभी जनाब कादियानी बन के आ जाएंगे। होते ये पीसा पर्दा एथियस्ट धैर्य लोग हैं, हिंदूज हैं। तो इनका बड़ा तबका है। तो ये कोई थर्ड पार्टी होती है जो बीच में दो मजहबों को लेके टारगेट करते हैं और वो लिबादा फिर अपने ऊपर वो ही ओढ़ लेती है। जैसे अभी ये जो मामला चल रहा है सिखों का या मुसलमानों का, एक चीज को इशू बना के कुछ मुल्हिदीन है या कादियानी है वो सिख बन के बैठ गए हैं। उन्होंने पग्गें बांधी और लिबादा वो ही सिखों वाला कि अगर गाली पड़ेगी तो सिखों को पड़ेगी, हमारा क्या जाना है। समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से कुछ लोग मुसलमान बन के शायद इस तरह कर रहे हैं कि अगर कोई बुरा भला कहेगा है वो एथियस्ट धैर्य तो जनाब ये जाएगा इस्लाम को ही गाली पड़ेगी ना, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये समझे, बात को समझने की कोशिश करें। ये जो मजहबी लोग होते हैं वो इस किस्म के काम नहीं करते। ये कोई थर्ड पार्टी है जो बीच में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो हमारा यही दर्स है और यही पैगाम है। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमारा अपना मज़हब दीन इस्लाम दीगर तमाम मज़ाहब की इज़्ज़त एहतराम बताता है और कुरान के अंदर वाज़ेह तरीन हुक्म है कि किसी के झूठे खुदाओं को भी तुम बुरा मत कहो, नहीं तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि कोई किसी मज़हब का कोई बड़ा अगर आए तो उसको इज़्ज़त की जगह पे बैठाओ। तो ये बात है, हमारे अंदर मज़ाहब की और मज़ाहब के जो पेशवा होते हैं उनकी इज़्ज़त तकरीम और एहतराम बताया जाता है। ये हमारा दर्स है। आगे फिर भी कोई करता है तो वो उसकी अपनी वो काम है, उसकी अपनी गोल गर्दन के ऊपर है। उस एक शख्स वाद का ये काम है, ना कि पूरे मज़हब को ही लेके तुम चढ़ दौड़ो और वो फिर काम खराब करो। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे इजाज़त दें, सुबह क्लास भी लेनी है। ठीक हो गया मुफ्ती तो साहब, रब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैनू मिल गया सी मैसेज। मैं सही सुनी जाया जे ओके मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी
तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।